परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी अते नवाजी होई गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जीओ। सत्कार सहित गुर फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी अपार कृपा सदका आप नारायण करदी सुनी लुकाई कि गुरु तो बिना इन्हां दे अंदर अज्ञानता दा हनेरा है। हाय हाय करदी दुनिया नूं सुनिया, दुखां विच सड़दी हुई दुनिया दे दर्द नूं सुनिया। बाबे भेख बनाया, उदासी की रीत चलाई। भाई गुरदास जी कहंदे उदों बाबे नानक ने भेस बनाया ते उदासी दी जिहड़ी मर्यादा सी, भाव के चार उदासियां दी आरंभता पातशाह ने कीती है। चढ़िया सोधन धरत लुकाई, सारी धरती दे लोकां नूं सिद्धे पासे लाउण वास्ते बाबा नानक चले। हुण किथे किथे गया है ते मैं सारा बयान नहीं कर सकदा। सतगुरु नानक देव पातशाह जी सिद्धां कोल भी गए, सिद्धां नाल भी चर्चा हुई। सिद्धां नूं भी आखिर कहना पिया, सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई। उन्हां भी कह दिता है कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह तुहाडी कमाई जिहड़ी ओह वड्डी है। जे मक्के गए ते मक्का उन्हां दे चरनां नाल घुमदा पिया है। जे मदीने जाते ने तो मुहम्मद साहब की कबर उन्होंने झुक करके सलाम करती पई है। जे बगदाद की धरती ते जाते ने उथों का दस्तगीर पीर सतगुरां दा सेवक बन जाता है, सिख बन जाता है। उथों के लोगों भी पातशाह निहाल करते हैं। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी सारे संसार के अंदर विचरते ने। दुनिया नूं तारदियां तारदियां सतगुरु गरीब नवाज पातशाह सुमेर पर्वत तो अगे चलते ने। प्रहलाद जी दे नाल मिलाप हुंदा, उस नूं तारिया। प्रहलाद तो बाद ध्रुव भगत नाल मिलाप हुंदा, ध्रुव नूं तारिया। ध्रुव दे कोलों सतगुरु पातशाह जी फिर सचखंड जाते हैं। अकाल पुरख दे सन्मुख हुंदे ने ते उत्थे पावन शब्द आसा राग दा पहला शब्द उचारण करते हैं। सो दर तेरा केहा सो घर केहा जित बह सर्ब समाले, वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे। ये शब्द अकाल पुरख दे सन्मुख उचारिया। अकाल पुरख ने आख्या सी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं कि जिस कारज वास्ते तुहानूं भेजिया वो कारज कर आए हो कि अजे रहिंदा है। ते धन गुरु नानक देव पातशाह ने उस वेले बचन कीते सी। कुछ थावां ते असीं गए हां, 18 टापूआं दे विच विचर रहे हां। उत्थे असीं भगती दी सुगंधी फैला आए हैं, नाम दा दीपक जगा आए हैं, गुरसिੱਖੀ दी रीत चला आए हैं। उत्थे एक दूजे तो अगे दीपक जगदा जावेगा। आख्या दाता जी हुण असीं जावांगे ते संसार दे अंदर जा करके 9 खंडां दे विच विचर करके उन्हां लोकां नूं सिद्धे रस्ते लावांगे। उत्थों पातशाह जी वापस आए। भाई बाला जी ते भाई मरदाना जी नूं लै करके चल पे। अनेकां अगम्मी थावां ते गए जिथे कई तरह के ऋषियां दे नाल मिलाप होया। मेरे दाते ने उन्हां ऋषियां मुनियां नूं भी सीधे मार्ग ते लाया। उथों पातशाह अगे चले ते भाई साहब भाई मरदाना जी कहन लगे, दाता बड़ी वार पढ़िया ते सुनिया कि 9 खंडां दी धरती, पर जिंदगी विच कदी 9 खंड वेखे नहीं। महाराज इन्ने अगम्मी अस्थान तुसीं सानू दिखा दिते है जिहड़े असीं कदी जिंदगी 'च सोच भी नहीं सी सकदे कि इहो जे अस्थान असीं वेख लवांगे। पातशाह ते तुहाडी किरपा है, तुसीं परमेश्वर रूप हो, तुहाडी रहमत नाल एडे एडे अस्थानां ते असीं जा चुके हैं। किरपा करो दाता जी, हुण उन्हां 9 खंडां दे भी दर्शन करवा दिओ, उन्हां 9 खंडां दी भी यात्रा करवा दिओ। सतगुरु पातशाह कहन लगे, भाई मरदाना जी असीं तुहाडा वचन मोड़ नहीं सकते। तुसीं बेनती कीती है, तुसीं वचन कीता है
ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ 9 ਖੰਡਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਖੰਡ ਹੈ ਇਲਾ ਬ੍ਰਤ, ਦੂਜਾ ਖੰਡ ਹੈ ਹਿਰਨ ਖੰਡ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿੰਗ ਪੁਰਖ ਖੰਡ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਹਰ ਵਰਖ ਖੰਡ, ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਕੁਰੂ ਖੰਡ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੋ ਕੇਤਮਾਲ ਖੰਡ, ਸਤਵਾਂ ਰਮਕ ਖੰਡ, ਅੱਠਵਾਂ ਭੱਦਰ ਖੰਡ ਤੇ ਨੌਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ 9 ਖੰਡ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾ ਬ੍ਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਗੁਪਤੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਦੋਂ ਇਲਾ ਬ੍ਰਤ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਖੁਦਾਏ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਮਸੀ ਜੂਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੂਕਰ ਐ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਰ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਮਸੀ ਜੂਨ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ 100 ਯੋਜਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਛੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਗਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ
पर एक गल याद रखियो, ये शरीर तुहानू त्यागना पवेगा, दोबारा मनुखा जन्म तुहानू मिलेगा। मनुखा जन्म धार करके तुसी सिੱਖੀ नू धारण करोगे, सतनाम वाहिगुरु दा जाप करोगे तो तुहानू मुक्ति की प्राप्ति होगी। वो सारे शेर सतगुरां दे चरनी पे, गरीब नवाज पातशाह ने उन्होंने निहाल किया। उथों थोड़ा जा अगे गए तो एक नगर दे लोग जिन्हां ने पहाड़ दे उपर नगर बनाया होया, ते नगर बनाया ते नगर दे दुआले उन्होंने बहुत पहरे लाए हुए ने, तोफां वीड़ियां हुई। ते महाराज कहन लगे भाई ये की कारण? सतगुरां नूं कहन लगे महाराज तुहानू रस्ते विच किसी शेर आदक ने खाधा नहीं? महाराज कहंदे उन्होंने ते असीं मुक्त कर आए, खाना ते किन्ने सी? महाराज कहंदे तोपां कादे वास्ते रखियां? कहन लगे महाराज इत्थे जिहड़े शेर रहिंदे ने बड़े खूंखार ने, भुखे ने, वो सारे जानवरां नूं खा गए ने। हुण वो साडे उत्ते कई बार हल्ला बोलदे ने, जदों वो हल्ला बोलदे ने असीं तोपां चला करके उन्हां नूं इत्थों डरा करके वापस मोड़ दिंदे आ। इस करके असीं अपने बचाव वास्ते ये कर्म कीता है। महाराज कहंदे अज तो बाद वो तुहानू दुख नहीं देणगे, उन्हां नूं असीं अपने सिख बना के आए हैं। वो शरीर त्याग करके मनुखा जन्म धार करके सिख बन करके अपना जीवन सवारनगे। उस वेले वो लोग चरनी पए ते कहन लगे दाता ये सदियां दा दुख तुसीं किरपा करके अज कट दिता है। गज करके आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह की वडियाई है। जिथे भी गए ने उन्हां दे दुख कटना कीते। प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सारे थावां ते गुरु नानक देव जी की वडियाई प्रगट हुई है। इउं इलाब्रत खंड दे शेरां नूं ते उन्हां इंसानां नूं पातशाह जी बख्शिश करके उथों अगे दूसरे खंड विच जांदे ने। उथों दे लोग की सी? वो सी योग साधना करन वाले गोरख दे चेले। वो बजुर्ग नहीं सी हुंदे, योग साधना करते सी। जदों उन्हां दा समां नेड़े आउंदा सी, पहाड़ दे उपर चढ़ करके दसम द्वार च सुआह चढ़ा करके ते वो शरीर त्याग दिंदे सी। सतगुरु पातशाह जदों उत्थे गए तो उन्हां नाल सवाल जवाब होए। पातशाह ने पुछया है कि तुसीं किस दे सेवक हो, की कर्म करदे हो? कहन लगे असीं गोरखनाथ दे चेले हां ते योग साधना करदे हां। धन गुरु नानक देव पातशाह कहन लगे कुछ प्राप्ति हुई? कहन लगे महाराज योग साधना ते बड़े चिर दी करदे हां, सुआह ते दसम द्वार विच चढ़ा लैने हां, औद तां वधा लैने हां, पर पातशाह जी प्राप्ति अजे तक कोई नहीं हुई। साडे मन दा टिका नहीं बनिया। दाता तू किरपा कर साडे मन दा टिका बन जावे। गुरमुखो जिन्ने मर्जी कर्म कर लीए पर मन का टिका बनाना बड़ा औखा है, मन नूं जितना बड़ा औखा है। वड्डे वड्डे जोगी भी इस कारज विच असफल रहे ने, वो प्राप्ति नहीं कर सके। योग साधना करन दे नाल रिद्धियां सिद्धियां तां प्राप्ति हो जाती है, पर गुरमुखो मन का टिका, मन की निर्मलता नहीं। उस वेले पातशाह कहन लगे जे मन का टिका बनाना है तो सतनाम वाहिगुरू का सिमरन करिया, क्योंकि ये भाई गुरदास जी का भी वचन है। कल युग बाबे तारिया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। जिथे भी गए ने सतनाम का हुक्का दिता पातशाह ने। नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया, सतनाम वाहिगुरू का सिमरन करो, सत संगत करो, निमरता विच रहो, तुहाडे ते वाहिगुरू की कृपा होवेगी, मन का टिका बन जाएगा। कुछ दिन जदों पातशाह उत्थे रहे, उन्होंने बचन सुनिया ते बचन नूं मन्निया ते ओदी कमाई कीती है, तां उन्हां नूं रस आया, आनंद आया ते सतगुरां दे चरनी ढह पे कहन लगे दाता अज खेड बन गई है। योग साधना ते बड़े चिर दी करदे सी, पर अंदर दा टिका नहीं बनिया। अज पातशाह कृपा कर दित्ती, अंदर दा रस भी आ गया। इउं उन्हां नूं निहाल करके पातशाह अगे तुरदे ने। मैं विस्तार वाल ना जावां क्योंकि 9 पूरे करने अजे दूजे च पहुंचे। ध्यान देना, तीसरा खंड आउंदा है अगे गुरु प्यार वालिओ किंग पुरख खंड। इहदे विच बड़ा एक अलौकिक कौतुक होया। इस खंड का राजा सी धर्मचंद, नाम भी उहदा धर्मचंद सी ते है भी बड़ा धर्मी सी, सिदकी सी, धर्मी सी, परमेश्वर की बंदगी करन वाला सी।
सतगुरु नानक देव पातशाह जी जदों तीसरे किंग पुरख खंड विच पहुंचते ने, नगर दे लोग सतगुरां नूं आ करके नमस्कारां करदे ने। राजा धर्मचंद भी सतगुरां दे चरनां विच आ करके नतमस्तक हुंदा है अते हथ जोड़ करके खलोंदा है कि पातशाह किरपा करो, मेरे ते रहमत करो, मैनू भी कोई सेवा दा मौका बख्शियो। पातशाह कहंदे ने फिर आवेंगा ते फिर तैनू मौका देवांगे। सो गुरु प्यार वालियो, राजा धर्मचंद जदों दोबारा सतगुरां दे चरनां विच आया ते सतगुरां ने एक खेड़ रची। इतिहास विच दर्ज है कि भाई बाला जी नूं एक शेर दा रूप बना दिता है। महाराज दे कोल भाई बाला जी शेर दे रूप विच खड़े होए। महाराज कहंदे राजन तूं आख्या सी सानू सेवा बख्शो, आ ले तैनू असीं सेवा दिंने आ कि साडा ये शेर है, पहला इहदी सेवा कर, बाद विच असीं तैनू अपनी सेवा बख्शांगे। कहन लगा महाराज हुक्म करो। महाराज कहंदे मास खांदा है, पर यह मास आम नहीं खांदा, ये मास खांदा राजियां दे पुत्रां दा। ध्यान देना, परख करनी सी। उहदा नां सुनिया सी धर्मचंद राजे दा कि बड़ा सिदकी है, बड़े चंगे जीवन वाला है। पातशाह ने परख कीती। महाराज कहंदे ये मास जरूर खांदा है, पर मास ये राजकुमारां दा खांदा है, आम जानवरां दा बंदियां दा मास नहीं खांदा। ये राजकुमारां दा मास खांदा है। पहला इहदी सेवा कर ते फिर तैनू अगे सेवा दसांगे। हाथ जोड़े ते कहन लगा दाता मेरा एक पुत्र है, हुक्म करो मैं हुणे ही लै करके आउणा। ध्यान देना, कहना बड़ा सौखा है पर करना बड़ा औखा हुंदा। झट राजा घरे गया, जा करके अपने पुत्र नूं राजकुमार नूं कहन लगा राजकुमार पुत्र बाहर संत आए ने, रब दे प्यारे आए ने, उन्हां दा शेर भुखा है ते ओ मास खांदा है, पर मास आम नहीं खांदा, राजपुत्रां दा खांदा है। ते जे तू अपना शरीर उन्हां दे लेखे ला देवे ते इदों वड्डी दात कोई नहीं। ध्यान देना, जे रब दे प्यारियां दी सेवा दे लेखे विच शरीर भी लग जावे ते इदों वड्डी सेवा कोई नहीं। राजपुत्र ने हाथ जोड़े आख्या पिता जी तुहाडा हुक्म सिर मत्थे है, मैं अपना जीवन अर्पण करन वास्ते तैयार हां। अपने पुत्र नूं धर्मचंद राजा लै करके नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे चरनां विच आ करके नतमस्तक हुंदा है। हाथ जोड़ करके कहंदा है दाता आ लो मेरा पुत्र हाजिर है, तुहाडे शेर दी सेवा विच हाजिर है। हुण महाराज ने किहड़ा खवाउणा सी, खवाउणा थोड़ा सी, महाराज ने ते सिर्फ सिदक परखना सी, ओदी खेड़ नूं परखना सी। जदों ओदा सिदक वेखिया है ते पातशाह ने भाई बाले नूं पहला रूप दे दिता। महाराज कहंदे राजन ये साडा शेर नहीं गा, ये ते साडा ही सिख है, कोई पशु पंछी नहीं, बस तेरे परखण वास्ते असीं खेड़ रची सी। असीं तेरे पुत्र दा मास नहीं खवाउणा, तेरे अंदर नूं वेखना सी किन्ना कु टिकिया होया है। ते पातशाह कहन लगे तू पास है, जो आखेगा ओही असीं दात देवांगे। कहन लगा दाता तुहाडी मेहर हो जावे, बख्शिश हो जावे, इदों अगे होर कुछ नहीं चाहिदा। पातशाह ने ओहदे ते कृपा कीती। महाराज कहंदे जे सत संगत करेगा, सिमरन करेगा, मालिक दे हुक्म विच चलेगा, किसे दे नाल अन्याय नहीं करेगा, धर्म दा न्याय करेगा, तेरे ते मालिक दी कृपा होवेगी। जिन्ने भी बाकी राजे ने वो तेरे हुक्म विच चलिया करनगे। पातशाह ने धर्मचंद राजे नूं निहाल कीता। उथों पातशाह जी चौथे खंड विच जांदे ने, हर वर्ख खंड। उथों दा राजा सतगुरां दे चरनां विच हाजिर होया। ये सारियां स्टेटां ने वखरियां वखरियां, इन्हां दे विच वखरे वखरे राजे सी। समय नाल हुण होर सिस्टम जिहड़े चल पे, किते अजे भी राज सिस्टम कई देशां विच चलदे ने, किते प्रधान मंत्री, किते राष्ट्रपति, वखरे वखरे सिस्टम हुण समय दे नाल बदले ने। ध्यान देना गुरु प्यार वालियो, चौथे खंड हर वर्ख खंड दे विच चले। उथों दा राजा सतगुरु नानक देव पातशाह दे चरनां विच आया ते आ करके सतगुरु नानक देव जी दे चरनां ते सिर रखिया। इन्ना प्रेम विच मगन होया, उन्हें सिर ही नहीं चुकिया। गुरमुखो गुरु दे कोलों कुछ लैना ना ते दान तां मिलदा जी सिदक रखिए। पावन बाणी दे विच एक पंक्ति आउंदी, पावो दान ढीठ होए मंगो।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਦੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਬਿਰਖਾ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰੋ, ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਤੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਢੀਠ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਅਬ ਹਮ ਚੱਲੀ ਠਾकुर ਪਹਿਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੈ ਮਾਰ, ਲੋਕਣ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦੀਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰਾ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹੀ ਦਰਿਆ ਤੁਹੀ ਕਰਿਆ ਤੁਝਾ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ, ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ, ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਧਰੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਰਹਾਓ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਉ ਫੂਲ ਜਾਈ ਹੈ ਨਾਰ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ ਜੀ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਿਦਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸੀਸ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਫੌਜ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਾਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 2 ਲੌਂਗ ਤੇ 1 ਇਲਾਚੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਵੀਂ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣਗੇ, 2 ਲੌਂਗ ਤੇ 1 ਇਲਾਚੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 1 ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵਰਖ ਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ 5ਵੇਂ ਖੰਡ ਕੁਰੂ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਬੜੀ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਲੌਕਿਕ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਜੇ ਕੌਤਕ, ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਆ, ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਵਸ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਆਉਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ, ਘੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹੇ। ਉਹਦੇ ਘੱਲੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਵਸ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਜੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਕਾਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਕਰਮ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਦੋ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਵਿਛੜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਛੜਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਹੁ ਰਾਮ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮਿਲਣਾ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਹੀ ਵਿਛੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਏ। ਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ ਵਸ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਰੂ ਖੰਡ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ 6ਵਾਂ ਖੰਡ ਕੇਤਮਾਲ। ਕੇਤਮਾਲ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ, ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਲੋਕ
ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਲਾਮ ਲਕਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਦੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਤੁਰੇ ਹੁਣ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਹਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਲ ਡੋਬ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਉ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਨੰਗੀ ਤੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਵੇਖ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਹੀ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਦੇਵੀ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। 6ਵੇਂ ਖੰਡ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਮਕ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੂਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧਰਨੀ, ਸ਼ੇਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਬਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂਕਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੋ ਧਰਨੀ,
ਸ਼ੇਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਬਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੂਕਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਡੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਰੋੜੇ ਤੇ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਤੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਰਸ਼ਾ ਮਾਰੇ, ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੇ, ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਰਸ਼ੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾਊਗਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਬਰਸ਼ਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰੂਗਾ ਤੇ ਬਰਸ਼ਾ ਵੱਜਣਾ, ਬਰਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੂਕਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਖੜਾ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ, ਉਥੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ। 8ਵਾਂ ਖੰਡ ਹੈ ਭੱਦਰ ਖੰਡ। ਭੱਦਰ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕੌਲ ਨਾਭ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣਪ੍ਰਸਥ ਹੈ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਹੈ। ਇਹ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਗ੍ਰਸਤ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਹੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਣਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਾਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਲੋੜਵੰਦ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨੰਗਾ ਨਗਣ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਕੱਢੀਏ ਨਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਨਿਕਲਦਾ ਰਵੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਖਲੋਤਾ ਰਵੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਐਸਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਰਨ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕੋ ਖੰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਖੀਰਲਾ ਖੰਡ ਹੈ ਭਾਰਤ ਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਮਾਵੰਤ ਰਿਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਿਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਮੁਖੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ।
पर पातशाह नूं किसी ने पुछया नहीं, ना किसी ने नमस्कार की, ना कोई भेटा दी, ना कोई पदार्थ छकाया। भाई मरदाना कहन लगा, महाराज ये किहो जे मूर्ख लोग हंकारी ने, ये खुशियां विच इन्ने गलतान होए कि तुसीं परमेश्वर रूप हो, तुहाडा इन्हां नूं चित ख्याल नहीं। ते धन गुरु नानक देव पातशाह कहन लगे, भाई मरदानिया अज ये खुशियां मना रहे ने कि बालक आया है, पर यह बालक इन्हां नूं खुशियां देण वास्ते नहीं आया, ये बालक इन्हां नूं दुख देण वास्ते आया है। अज जिन्नियां वधाइयां लैणियां लै लैण, ये बालक तो पूर्वले जन्म का करजा लैण वास्ते आया, लैना देना लैण वास्ते आया है। कल सवेर तक इस बालक की मौत हो जानी है। अज जेड़े घर विच वधाइयां मिल रही, कल नूं इसे घर विच कीरने भी पैणे। पातशाह का बचन पूरा होया, अगले दिन ही उस बालक की मौत हो गई। जेड़े हंकार विच खुशियां विच रब नूं भुल बैठे सी, वो हुण कीरने पाउंदे ने, दुखी हुंदे ने। ते गुरमुखो दुखी होकर के रो रहे, इस्त्रियां वाल पुट रहीआं, बुरे हाल। बच्चे नूं बाहर दफना दिता है, तो फिर सतगुरां दे चरनां विच आ गए ते कहन लगे, दाता साडे तो भुल हो गई। महाराज कहंदे ये तो दाते ने दात दिती है, ठीक है खुशी मनाओ, पर जिन्हें दात दिती उहदा भी चेता ना भुल। कई बार हाल साडा भी गुरमुखो इदां दा ही हुंदा है। असीं घरां विच अखंड पाठ रखवाउने ना, ते प्राहुणे ही सामभदे रह जन्ने, दाते कोल कोई नहीं बहिंदा, दाते का सत्कार कोई नहीं करता। मैं तो अक्सर बेनती करता हुन्ना, साडे घर कोई प्राहुणा आया होवे ना, तो उहदे कोल असीं ना बईए, तो प्राहुणा अगली बार आउंदा नहीं, कहंदा तुहाडे घर आके की लैणा, तुहाडे कोल तो टाइम ही नहीं हैगा मेरे कोल बहण जोगा। आम बंदा नहीं आउंदा, पर पातशाहां दा पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब साडे घर आया होवे ते असीं उहदे कोल ना बईए, इदों वड्डा नरादर कोई नहीं। उन्होंने नरादर ही किया गुरु का, तो वह फल उन्होंने प्राप्त होया। हार के चरनी पए, सतगुरां दे सिख बने, तो फिर उसनूं पुत्र की दात मेरे पातशाह ने बख्शिश की। मारे कहते खुशी जरूर मनाओ, पर खुशी विच इन्ना भी गलतान ना हो जावो कि जिन्हें तुहानूं दात दिती उहदा चेता ही भुल जाए। फिर उन्होंने एक शब्द उचार करके सिद्धांत भी बख्शिया सी, पहले पैरे रैण के वणजारिया मित्रा, हुक्म पया गरबास। वो सारा शब्द उचार करके उन्होंने वणजारियां नूं पातशाह ने बख्शिश की। उन्होंने वणजारियां ने बहुत वड्डी सेवा की। बाद विच पंजवें पातशाह वेले भी उन्होंने सिक्खी कमाई है। नौवें पातशाह वेले मक्खण शाह लुबाणा भी उन्होंने विचों ही होया है। भाई लखी शाह वणजारा भी उन्होंने सिखां विचों होया है, जिन्हां ने बड़ियां सेवावां कीतियां ने। पातशाह ने 9 खंडां दे विच विचर करके उन्हां लोकां नूं तारिया। भाई गुरदास जी लिखते हैं, बाबे तारे 4 चक 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। ये बाबे नानक ने उन्होंने 9 खंडां दे लोकां नूं भी तारिया, सारे संसार दे लोकां नूं तारिया है। ऐसे धन गुरु नानक देव पातशाह जिन्हां ने सारी दुनिया नूं तारिया है, तो गुरमुखो असीं क्यों ना तरांगे जे उस गुरु नानक दे चरनी लगांगे। अखीरला बचन कह के समाप्ति करां। गुरु प्यार वालियो, ये बचन सानू सारियां नूं याद है, तो मैं तकरीबन हर गुरपुरब ते जदों भी ये मनाया जाता है, पहले पातशाह का गुरपुरब, ये बचन अखीर विच हर पिंड विच जिथे भी मैं जावां उत्थे बोलदा हां। वो बचन है, ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी सब ते वड्डा, सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। ਇਹਦਾ अर्थ तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी सारिਆਂ तो ਵੱਡੇ ਧੰਨ गुरु नानक देव पातशाह ने। पर साडे विचों ਮੰਨਦੇ ਕਿਹੜੇ थोड़ा जिहा हथ खड़े करो भी ਅਸੀਂ गुरु नानक ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ नहीं ਕੀਤੇ ਉਹ नहीं ਮੰਨਦੇ। तकरीबन सारे खड़े हो गए ना, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ गुरु नानक ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਹੱਥ खड़े करो, ध्यान देना। ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਈਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਖਹਿੜਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਛਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਵਰਤਾਉਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਝਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਆਨੰਦਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡੀਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ